हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श नॉलेज। आज आम ओडिया पेडागोजी रे थिबा लर्निंग ओडिया एट अपर प्राइमरी लेवल रो एमसीक्यू करिबा। प्रथम क्वेश्चन रे अछि लिखित भाषा कोन? एहा एक कथित रूप, एहा एक मौलिक रूप, एहा एक स्थायी रूप, एहा एक अस्थायी रूप। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, एहा एक स्थायी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, शिशु प्रथमे कहा पाखरु भाषा शिक्षा करि थाए? ऑप्शन रे अछि माँ, बापा, परिवार, सांग साथी। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मनर भाव को कहा माध्यम रे प्रकाश करा जाए? भाव, ध्वनि, भाषा, संकेत। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भाषा स्पष्ट भावे उच्चारण करिबा पई कहार भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण? श्रवणेन्द्रिय, बागयंत्र, दर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी, बागयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, छोट पिलाटीए केउठारु भाषार विभव अधिक शिखे? ऑप्शन रे अछि पशुपक्षी मानक ठारू, शिक्षकଙ୍କ ठारू, परिवार लोकଙ୍କ ठारू, विद्यालयरू। या सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, परिवार लोकଙ୍କ ठारू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कहा माध्यम रे शिशु भल भाव रे क्रिया प्रतिक्रिया प्रकाश करि पारे? ऑप्शन रे अछि बहिर भाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, जे कोनोसी भाषा। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी, मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भाषा केउ धातुरु निष्पन्न? ऑप्शन रे अछि भागा, अस, भाग, बाग। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भाषार सर्वनिम्न एकक कोन? ध्वनि, वर्ण, अक्षर, लिपि। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भाषा काहाकू प्रकाश करि थाए? ऑप्शन रे अछि शब्द, अर्थ, भाव, अक्षर। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मातृभाषा को शिक्षार माध्यम भावे ग्रहण कले पिलार कोन लाभ हुए? भाषा रे दक्षता कमी थाए, केवल मनर भाव को प्रकाश करि थाए, मातृभाषा रे दक्षता बढ़िया सह अन्य विषय रे मध्य दक्षता बढ़ी थाए, रोजगारक्षम होई थाए। या सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, मातृभाषा रे दक्षता बढ़िया सह अन्य विषय रे मध्य दक्षता बढ़ी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मातृभूमि मातृभाषा उभय जननी, सेवतांकु भक्ति भरे दिवस रजनी। एक कथा किए कहितले? गंगाधर, मधुसूदन, नंदकिशोर, राधानाथ। या सठिक आंसर होची ऑप्शन बी, मधुसूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मातृभाषा आम सृजनशीलतार विकास करिथाए बोली किए कहितले? ऑप्शन रे अछि सक्रेटिस, जॉन डुई, प्लाटो, राइबन। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी, राइबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्राथमिक विद्यालय पठन करि नथिबा व्यक्ति कोन पढ़ाई आनंद पाए? पुराण, छांद, गल्प इत्यादि, भागवत, साधारण पुस्तक, प्राथमिक स्तर बही। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए, पुराण, छांद, गल्प इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्राथमिक विद्यालय भाषा उपरे केउ शिक्षा आरंभ हुए? अणानुष्ठानिक, आनुष्ठानिक, धंदामूलक, साक्षर भित्तिक। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी, आनुष्ठानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषार केउ दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाई थाए? श्रवण, कथन, पठन, पठन और लिखन। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी, पठन और लिखन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मातृभाषार विकास हेले पिलार कोन उन्नति हुए? सर्वांगीन, जीवन कौशल, अनेक भाषा शिखिबा, धंदामूलक कौशल। या सठिक आंसर होची ऑप्शन ए, सर्वांगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, केउटी भाषार विभाग नुहे? गद्य, पद्य, रचना और पत्र लिखन, गणित कषा। या सठिक आंसर होची ऑप्शन डी, गणित कषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मातृभाषा कहार संपर्क को दृढ़ीभूत करि थाए? श्रोता और श्रोता मध्यरे, वक्ता और श्रोता मध्यरे, वक्ता और वक्ता मध्यरे,
ଭାବ ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାବ ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 କେଉଁଟିକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା, ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିପି ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ଜନ୍ମରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ? ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, କଥନ ଓ ଲିଖନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ ବେଳେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ, ଏକମରୁ ତୃତୀୟ, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ, ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 NCF 15 କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ନାମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ନାମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ନାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ନାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଶ୍ରବଣ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27 କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଚିତ୍ର କରିବାର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଦେଶ ପାଇଁ ନାଗରିକ ଗଠନ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ର କରିବାର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 28 ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି? 2ଟି, 3ଟି, 8ଟି, 9ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 9ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 29 ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? 1, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମୂର୍ଖ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ମାନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31 କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଟେ? ଭାଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଶିଖାଇବା ଉଚିତ, ଭାଷା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖି ଶିଖାଇଲେ, ଭାଷାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖାଇବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖି ଶିଖାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 32 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିବିଧ ଚିନ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି, ସାମାଜିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 33 ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଶୁଣିବା, କହିବା, ବୁଝିବା, ଲେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 34 ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?
ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 35। ପିଲା ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ କେତେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥାଏ? 1000, 3000, 4000, 5000। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 5000। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 36। କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା, ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବହି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 37। ପିଲାଟିର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖିଛି, କେତୋଟି ଭାଷା ଜାଣିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 38। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ହେବା ଉଚିତ? ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 39। କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ? ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ, ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ, ସବଳତା ଉପରେ, ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଉପରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40। କେଉଁଟି NCF-05 କହିଛି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇ କରାଯିବ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 41। ପଠନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମନ ଖୋଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ, ମନ ଦେଇ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ କଥନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ବହି ଦେଖି ଲେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ଡାକୁଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣି ଲେଖିବା, କହିବା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାପର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କହିବା, ବହିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କହିବା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାପର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 43। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ? ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 44। ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଗପଛ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 45। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ? ତର୍କ କରିବା, ଶବ୍ଦ ତାଲିକା, ବହି ଦେଖି ଲେଖିବା, ବକ୍ତୃତା ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶବ୍ଦ ତାଲିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 46। କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭାଷା ଭଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି NPE 1980, ହସଖେଳ ବହିରେ, ଭିଜନ୍ 2020, NCF-05। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, NCF-05। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 47। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 48। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ପରେ ତା'ର କେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, କହିବା, ଲେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଶୁଣିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 49। ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତ ପରେ କେତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 5000, 8000, 10000, 9000। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 8000। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50। ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କୌଶଳ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ,
लिखन ओ पठन, लिखन ओ श्रवण, पठन एवं स्वशिक्षक। यार सठिक आंसर होଉଛି ऑप्शन ए श्रवण ओ पठन। यह थिला आजिर एमसीक्यू। एहीपरि एमसीक्यू को देखिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब करी एही वीडियोटी भल लागुतले निज सांग मानको शेयर करिवो। थैंक यू।